বাংলাদেশের নিরাপত্তা চুক্তি হাসিনা শেখ 2017 সালের এপ্রিলে যে চুক্তি সাইন করছেন কোন ড্রাফট না। আওয়ামী লীগ 10টা আসন পাবে না, কোনো কারচুপির দরকার নেই, সেফ নিরপেক্ষ নির্বাচন। আপনার প্রতিটি পরিবার প্রতিদিন হাজার হাজার কোটি টাকা বিদেশে পাচার করছে, খাচ্ছে, লুটপাট করছে, আর আপনি নির্লজ্জের মতো সুকন্যির মতো আপনি বললেন কেউ ডলার চিপিয়ে খায়। ইন্ডিয়ান গভর্নমেন্ট কিন্তু বাংলাদেশ গভর্নমেন্টকে পয়সা দেয় না। সাকিব বলে নাই যে পয়সা নাও, এই পয়সা দিয়ে ল্যান্ডমাইন অর্ডার করে দাও, এটা বলে নাকি? এই কথাবার্তাগুলো দিয়ে গ্রেফতার করার আগের দিন বকরা সজীব আহমেদ ওয়াজেদ ফেসবুকে বিশাল করে দিছে, ইটস রিয়াল, দে ট্রাই টু কিল মি। মেক্সিকো বলছে তোমরা যেগুলো বিল্ড আপ করবা যত খরচ হবে এই খরচ কিন্তু তোমাদের শোধ করার ক্যাপাসিটি মেক্সিকোর নাই। আমেরিকা বলছে দ্যাটস ফাইন। হাসিনা কোনো অবস্থাতে তার অ্যাকাউন্ট থেকে, তার মেয়ের অ্যাকাউন্ট থেকে, অথবা তার ছেলের অ্যাকাউন্ট থেকে, অথবা ভাই বোনদের অ্যাকাউন্ট থেকে তারা ওখানে টাকাটা দিবেন। আমি যখন জয়ের বিরুদ্ধে কেস করলাম, উচিত ছিল না বিএনপির আরো 10 জনের 10টা মামলা করা? ও আমি জয়ের আরে তারেকরে মাফ করে দেবো, খালেদারে মাফ করে দেবো, কিন্তু জেকব মিল্টনকে আমি মাফ করবো না। Whether you're his friend or not, but he doesn't hesitate to tell you you're wrong, and this is the facts and the reasons why. And that's why I respect him, and we should give him a round of applause for his great work. And like I said, when he's always supported those who was fighting for a right and needy cause. And I call him Mr. Jackson Heights, because every time I come by this place, I always say Jacob. So with that, Jacob, thanks for inviting me. Continue your great work, and I'm looking one day to have some more great talks on the show. Thank you. I believe. It's an honor to be here to honor Jacob. I didn't understand anything that was said, but I'm sure it was good thus far. But yes, Jacob works tirelessly for everyone he encounters, and encourages everyone else to help other people. And he's an inspiration to a lot of us, and glad to be here, and I hope you enjoy it tonight. Thank you. As my baya, as my friend, and as someone who I consider, and I really mean this from my heart, like I love Jacob as if he was my family, because our bond is unbreakable. I love his qualities, and I love the fact that Jacob is straight up. If he likes you, he likes you. If he doesn't like you, watch your back. Thank you so much. Have a blessed one, everybody. It gives voices to the causes that we fight in our communities. It's always good to see that he's here. I'm glad to be here as part of the celebration. It's important that this program continues to grow, right? And it continues to reach more and more people. And if you haven't seen it yet, it's not just limited to his own community. Jacob reaches out across the boundaries, making sure that we're communicating with each other, making sure that there's a relationship between the different communities, and there's always a common cause, right? We are people who are struggling to be represented, to get the things that we deserve here, and the opportunities to be able to grow. Jacob's voice to the causes gives balance to the picture. When other people are silent, we know that we can count on Jacob to give us the truth, right? And so that's an important place for somebody to be. A voice that everybody looks up to, and a voice that everybody's looking to hear. What's his opinion? What's he saying? What is he sharing with us? And that's a voice to everybody, all of you that are here tonight in his celebration and the celebration of the program. I wish you continued success. This will be something that we want to come back, and it has its 100th-year anniversary, right? Because that's the legacy that we want to grow. And he'll be introducing new people who are growing in our communities. I think he's the introduction. He's the way into the door when we have to learn about other people and other things that our communities have to offer us. Jacob offers that. So when you want real truth and something direct to the point, I think that Jacob is that guy. His program and his team are something that you need. অসংখ্য ধন্যবাদ জানাচ্ছি যারা আজকে কষ্ট করে এখানে এসেছেন তাদেরকে, যে বৃষ্টির মধ্যে একটা প্রতিকূল ওয়েদারের মধ্যে আপনারা যারা এসেছেন সেজন্য ধন্যবাদ। আমার কথা কি স্পষ্ট শোনা যাচ্ছে? শোনা যাচ্ছে। জি।
তো হুমায়ুন ভাই আপনাকেও ধন্যবাদ, এটা চমৎকার ইন্ট্রোডাকশন আপনি দিয়েছেন। তো যেটা হুমায়ুন ভাই বলছিল যেটা যে আসলে ইউটিউব চ্যানেলের ইতিহাস, আমার মনে হয় না যে কোনো ইউটিউব চ্যানেল তাদের কোনো একটা পার্টিকুলার টক শো 1 বছর পূর্তি এভাবে সেলিব্রেট করেছে কিনা এটা আমার জানা নেই। আমরা এটা প্রথমবারের মতো করলাম এবং এটা করার পেছনে একটা কারণ রয়েছে। আপনারা জানেন যে আমাদের একটা যে সমাজ ব্যবস্থা এখন যেটা চলছে বাংলাদেশে, একটা ফ্যাসিবাদী শাসন ব্যবস্থা চলছে এবং এই ফ্যাসিবাদী শাসন ব্যবস্থার মধ্যে থেকেও আমাদের আসলে উৎসব বা সেলিব্রেশন করার মতো কিছু নেই এই মুহূর্তে, কারণ আমরা সকলের মধ্যে একটা মন মরা ভাব বা হতাশা। যেমন আমার দর্শকরা প্রায় আমাকে জিজ্ঞেস করে যে আপনি কেন আপনার টক শোতে আপনাকে হাসতে দেখি না কেন। আসলে হাসি জিনিসটা আমাদের মাঝ থেকে চলে গিয়েছে, কারণ আপনি যখন আমাদের মতো একটা জেনারেশন, যেমন আমার কেন এই সরকারের প্রতি এত ক্ষোভ, একটাই কারণ যে আমার মতো বয়সের একজন মানুষ, আমি জীবনে কখনো ভোট দিতে পারিনি। আমার যখন ভোট দেওয়ার কথা ছিল 2014 সালে প্রথমবারের মতো, আমি দিতে পারিনি। ওটা আমার কনস্টিটিউয়েন্সিতে যিনি ছিলেন ওখানে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় অন্যজন জিতে গিয়েছেন এবং 2018 সালের নির্বাচনে আমি ভোট দেওয়ার আগেই রাতের বেলা ভোট হয়ে গিয়েছে। তো আমি দুটো টার্মেই কিন্তু আমি বাংলাদেশে গিয়েছিলাম এবং দুটো টার্মেই আমি হতাশ হয়েছি, আমি ভোট দিতে পারিনি। তো আমার মতো বয়সের এরকম আরো অনেকেই রয়েছেন যারা তাদের ভোটাধিকার প্রয়োগ করতে পারেননি গত দুটো টার্মের যে ইলেকশন হয়েছে। এবং আরো পেছনে যদি আমরা ফিরে যাই, যখন আমি সাংবাদিকতা আমার ক্যারিয়ারটা শুরু করেছিলাম, সেই 2008 সালের নির্বাচন যেটা হয়েছিল, সেটা আমাদের অনেকের মধ্যে একটা ধারণা যে ওইটা হয়তো একটা ফ্রি অ্যান্ড ফেয়ার ইলেকশন ছিল, যার মাধ্যমে হয়তো শেখ হাসিনা সত্যিকারভাবে তিনি নির্বাচিত হয়ে এসেছিলেন। কিন্তু দ্য ফ্যাক্ট ইজ ওটাও একটা কারচুপি নির্বাচন ছিল, যেটা প্রণব মুখার্জির যে বই কোয়ালিশন ইয়ার্স, সেটার মাধ্যমে কিন্তু আমরা দেখেছি যে তিনি স্বীকার করেছেন যে কিভাবে মঈনুদ্দিন ফখরুদ্দিনকে দিয়ে ওরকম একটি নির্বাচন তারা করেছেন। তো সবকিছু মিলিয়ে আমার মতো একজন বয়সের মানুষ বা আমার মতো যারা রয়েছেন তারা অনেকেই যারা রাজনৈতিক সচেতন, তারা মনে করেন যে শেখ হাসিনা 3টি টার্মেই অনির্বাচিত এবং তিনি ভুয়া ভোটের মাধ্যমে তিনি নির্বাচিত হয়ে এসেছেন। এবং আমরা মনে করি এই ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে সোচ্চার কণ্ঠে যে টকশোটি আমরা গত 1 বছর ধরে করে আসছি, সেটা স্ট্রেট টক উইথ জ্যাকব মিল্টন। এবং আমি মনে করি যে এই জন্যই যে এই সরকারের একটা ভিত যে আমরা নড়িয়ে দিয়েছি, যেটা একটু আগে হুমায়ুন ভাই রাইটলি বলছিলেন, তার সবচেয়ে বড় প্রমাণ হচ্ছে যে আপনারা দেখবেন যে সিআরআই তারা 10,000 লোক, তারা যেটা আওয়ামী লীগের রিসার্চ উইং, তারা নিয়োগ দিয়েছে শুধুমাত্র আমাদেরকে, তারা গুজববাজ বলে আমাদের প্রোগ্রামগুলোকে কাউন্টার করার জন্য তারা 10,000 লোকজনকে রিক্রুট করেছে, যাদের কাজ হচ্ছে যে সোশ্যাল মিডিয়াতে আমাদেরকে কিভাবে আমাদের প্রোগ্রেসটাকে হ্যাম্পার করা যায়। এবং আপনারা জানেন যে আমাদের ফেসবুক পেজের যে রিচ, সেটা ইতিমধ্যে কমিয়ে দেওয়া হয়েছে। এখন একমাত্র ইউটিউব দিয়ে আমরা তাদের এই ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে আমাদের প্রতিবাদী কণ্ঠস্বরটা অব্যাহত রেখেছি। তো আমাদের ইউটিউবে আপনাদের সকলের সহযোগিতা ইতিমধ্যে আমরা 5 লক্ষ সাবস্ক্রাইবার্স আমাদের হয়েছে এবং এর মাধ্যমেই আমরা এই 5 লক্ষ সাবস্ক্রাইবার্সের মাধ্যমেই আমরা একটা স্ট্রং ভয়েস হিসেবে আমরা আবির্ভূত হয়েছি, যেটা এই সরকারের জন্য অত্যন্ত থ্রেট বলেই বিবেচিত হচ্ছে। এবং সে কারণেই যেটা দেখা যাচ্ছে যে তারা নানাভাবে আমাদেরকে বাধাগ্রস্ত করার চেষ্টা করছে। কিন্তু এই ধরনের ভুয়া নিউজ বিভিন্ন মিডিয়াতে তারা সিআরআই এর মাধ্যমে সার্কুলেট করে তারা আমাদের পথরোধ করার চেষ্টা করছে, কিন্তু আমি মনে করি এটা হবে না, কারণ এট দ্য এন্ড অফ দ্য ডে জনগণই হচ্ছে সবকিছুর উৎস এবং জনগণ যেটাকে পছন্দ করে সেটাকে আপনি কোনোভাবে কোনো ষড়যন্ত্র করে আপনি থামিয়ে রাখতে পারবেন না। এবং স্ট্রেট টক উইথ জ্যাকব মিল্টন এমনকি সেটারই একটি উজ্জ্বল উদাহরণ যে আপনারা যত বাধা বিঘ্ন প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করার চেষ্টা করেছেন না কেন, আপনারা কিন্তু এই প্রোগ্রামের কোনো গতিরোধ করতে পারেননি। এবং গত 1 বছর ধরে আমাদের যে উত্তর যে আপনাদের ভালোবাসা এবং আমাদের যে সাবস্ক্রাইবার বৃদ্ধি পেয়েছে, এটাই প্রমাণ করে যে এই অনুষ্ঠানটির প্রতি আপনাদের ভালোবাসা। এবং সর্বশেষ আজ আমি যেটা দেখলাম যে আজ আমাদের এই অনুষ্ঠানটিতে প্রায় 5,000-এরও বেশি দর্শক আমাদের লাইভে সংযুক্ত ছিলেন। তো এটাই মনে করি আমাদের জন্য একটা অত্যন্ত বড় পাওয়া এবং আপনাদের সমর্থন যে প্রতিদিন বাড়ছে, এটা আমাদেরকে আসলে উৎসাহিত করছে। এবং আমি একটা কথা স্ট্রেট যেটা বলতে চাই, এই টক শোটি আমরা আসলে আমাদের কোনো এজেন্ডা নেই, আমরা কেউ আমাদের কোনো পলিটিক্যাল অ্যাম্বিশন নেই, জ্যাকব মিল্টনের কোনো রাজনৈতিক উচ্চাকাঙ্ক্ষা নেই, আমরা কেউ কখনো কোনো বাংলাদেশের রাজনীতিতে আমরা কিছু করতে চাই না, আমরা মন্ত্রী এমপি হওয়ার কোনো ইচ্ছা আমাদের নেই। আমরা শুধুমাত্র দেশের এই ফ্যাসিবাদের পতন হোক, একটা গণতন্ত্র ফিরে আসুক, সে লক্ষ্যে কাজ করে যাচ্ছি। এবং আগামীতে যখন এই ফ্যাসিবাদের পতন হয়ে যদি ভবিষ্যতেও আবার এরকমই একটি দানবীয় সরকার আসে, তার বিরুদ্ধেও জ্যাকব মিল্টন অনুষ্ঠান কথা বলবে, এই কথাটুকু আমি আপনাদেরকে দিতে পারি। দি রানার পত্রিকার যিনি সম্পাদক, আমাদের অত্যন্ত সিনিয়র সাংবাদিক জয়নাল ভাই, আপনাকে একটু স্বাগত জানাচ্ছি, যদি আপনি এসে কিছু আপনার মূল্যবান বক্তব্য রাখেন। জয়নাল ভাই, তার জন্য একটু করতালি। বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। আপনার সবাইকে আজকের অনুষ্ঠানে স্বাগতম। জ্যাকব মিল্টন আমাদের অনেকের কাছে আমার কাছে অনেক কিছু। জ্যাকব মিল্টন নামটা কি আমি পরে বলছি, আমার সাথে আমার পরিচয়টা আমি একটু আগে বলতে চাই, যেটা খুবই ভাইটাল আমার জন্য। আপনারা শুনলে এটা বিস্মিত হবেন।
আমি নিউ ইয়র্কে এসেছি 2008 সালের শেষের দিকে, মানে লাস্ট পার্ট অফ 2008। তো আমি তখন একটা পত্রিকা কাজ করতাম অ্যাস্টোরিয়াতে। তখন আমি এই প্রথম আলো কিংবা জার্নালিস্ট পত্রিকাতে আমি ঢুকি। একদিন আমি এখানে একটা পত্রিকা, ইংলিশ পত্রিকা ছিল, এটা ওখানে কাজ করতাম অ্যাস্টোরিয়াতে। এটা মান্থলি ম্যাগাজিন, আমেরিকার মধ্যে আলো, লাইট অফ দ্য USA। এটা ইংলিশ বাংলা দুটো ছিল। একদিন আমি এখানে এসেছি ঘুরতে, আমার এক পরিচয় বন্ধু ছিল, উনি বললেন যে আসুন তো চলেন, এখানে একটা প্রোগ্রাম চলছে। কার প্রোগ্রাম? জাকির মিল্টন। নামটা আমার কাছে আকর্ষিত মনে হয়েছে। দিস ইজ দ্য স্টার্ট অফ ইন্টারভিউ উইথ মিস্টার জ্যাকব মিল্টন। আমি গেলাম বেরিল রেস্টুরেন্টে। ঠিক সেখানে একটা গেঞ্জি পরা লোক, আজকে তো উনি ফুল পরেছে, গেঞ্জি পরা, এটা ওটা অন্যরকম ছিল। উনি ইংলিশে কথা বলছেন। তো উনি যা বলছেন এটা কিন্তু আমি যদি ভারতবর্ষ থেকে এই কথাই বলতেছি, একই কথা বলতেছি আমি, রিপিটিং মাই হোয়াট আই ওয়ান্ট টু সে। I am looking for such a person for a long time. I don't get anyone anywhere, neither in Pennsylvania where I was, and neither in New York. Nowhere in the world. সেই একজাক্টলি আমি যা বলেছি, আমার যা চাওয়া পাওয়া, উনি সেটাই বলতেছেন। তো উনি বক্তব্য দেওয়ার একটা সুযোগ পেয়েছি আমি, মেয়ে স্পিক সামথিং। তো উনি বলছে হোয়াই নট ট্রাম্প। আমি ওনাকে খ্রিস্টান বলে ধরে নিয়েছি, সোজা কথা। আমি বললাম, আমার ফার্স্ট সেন্টেন্স আমার এখনো মনে আছে, I am looking for such a man since 1972. As you are just repeating my words, why I am to say the way I love the country, the way I recognize my country's enemy, India. You are doing the same thing. So, from today, I will work with you. I will follow you. আমি ভাই সবসময় আপনার কথা বলি, কোনো ডাক করে বলি, যা মনে আসে তাই বলি, যা মনে আসে তা লিখি। আলহামদুলিল্লাহ সেগুলো আর কি ওয়ান্ডারফুল হয়ে যায়। আমি জানি না ওয়ান্ডারফুল হয় কি, মানুষে বলে, মানুষের দেখে আমাকে আবার। তো জ্যাকব মিল্টন এই নামটা করতে গিয়েছে, হাউ ইজ পসিবল? আমি ফার্স্ট বলছি হি ইজ নট এ খ্রিস্টিয়ান। So why the name is জ্যাকব মিল্টন? It is matter of curiosity. আমি তাকে জিজ্ঞেস করলাম, হোয়াট হ্যাপেন্ড উইথ ইউ? আপনি মসজিদও আপনাকে দেখি না, এখনো কম দেখি না বলে চলে। উনি কোনো খ্রিস্টান গির্জাও যান না, যেগুলো আমার জানার বাইরে। হিন্দুদের যেটা আছে মন্দির সেখানেও যায় না, বৌদ্ধদের কি আছে একটা ওই প্যাগোডা, সেখানেও দেখি না বা যান না। তাহলে উনি কোন ধর্ম পালন করেন? উনি কি নাস্তিক? এটা আমার প্রশ্ন ছিল, উনি কি নাস্তিক কিনা, কোথাও নেই। পরে জেনেছি উনি একটা পাকা মুসলমান। বাইরে মনে হবে যে একটা বাজে মানুষ, আমাদের সবার নিন্দিত, অনেকের কাছে নিন্দিত, ধিকৃত, অবহেলিত, এবং কেউ অনেক কথায় বলে, কে বলে এই লোক অত্যন্ত খারাপ, অত্যন্ত বাজে, তার মরালিটি নাই, সে মিথ্যা কথা বলে, সে ওদের কি আছে না, ওই আছে না, ওই টাকা দিয়ে টাকা উঠে দেয়, এটা হচ্ছে ক্রেডিট কার্ড চুরি করে, জেলে যায়, জেলে গিয়েছে। এই লোকটা কীভাবে ভালো হয়, যেভাবে আপনি এসে ঘুরে ফিরে করেন। তো আমি হোয়াইট উল্টি রাইট, কোনো সাংবাদিককে পর্যন্ত দেখিনি তার যদি একটা কথা লিখতে, বা কোনো রাজনীতিবিদ, উনি রাজনীতিবিদকে সমালোচনা করেন, এমনকি ব্যবসায়ী সমালোচনা করেন, ওদের লিডারকে সমালোচনা করেন, সাংবাদিকের সমালোচনা করেন, কিন্তু আশ্চর্য কোনো লোক তাকে কিছু লেখে না কেন? তা তো দে শুড রেজ দেয়ার ভয়েস, হোয়াট হ্যাপেন্ড? সবাই চুপচাপ কেন?
একজন সাংবাদিক বরঞ্চ সাংবাদিকরা তার পিছনে লাইন ধরে, যখন আটকা পড়ে তখন জ্যাকবের অফিসে যায়। এটা তো এখনও যায়, এখন তো আমি জ্যাকবের অফিস প্রতিদিন প্রায় প্রতিদিনই যাই, এবং আমি কিছুদিন ওনার সাথে কাজও করেছি। চরম দূর থেকে আমার চরম দূর দিন গেছে মাঝখান দিয়া, সেই চরম দূর দিনে হি ইজ দ্য only one shelter. No one is there in New York City. আমি কাছে সাহায্য চাইনি। আমার সমস্যা কি, যদি কোনো সাহায্য চাই, এনিথিং রাইট অর রং, যদি আমি কিছু চাই, আই ওয়ান্ট টু গেট ইট। আমি এমনি কোনো কথা কাউকে কিছু চাই না। ইফ আই এভার ওয়ান্ট সামথিং, আই মাস্ট গেট ইট দ্যাট, আই মাস্ট গেট দ্যাট ওয়ান। এটা আমার একটা বাধ্য বসতে পারে, এবার নেচারে নির্ভর করে উঠেছে। জ্যাকব মিল্টন এমন একজন ব্যক্তি যাকে নিয়ে এই শহরে, এই স্পেশালি নিউ ইয়র্ক সিটি, বিশেষত জ্যাকসন হাইটসের মধ্যে আমাকে আজকেও কিছু লোক বলে কি আপনি আমাকে তার এখানে যেতে বলেন, আর কেন হয় না, যে তো আমার তো ওকে তো খুবই খারাপ মনে করি। আপনি ওইটাই বলেন, যদি আপনার কোনো ক্ষতি হবে না, আপনি যা ইচ্ছা তা বলেন, আর যা এই সুযোগ আর জীবনে পাবেন না, এই সুযোগ কেউ দিবে না। অফেন ইউ আর ফ্রি টু স্পিক এগেইনস্ট হিম হোয়াট আর ইউ ওয়ান্ট, আপনাকে কেউ কিছু বলবে না। আই এম গিভিং গ্যারেন্টি হি উইল নট টেক এনি রিভেঞ্জ অন ইউ। He is not such a man. He is very busy in his life. He doesn't care for that. What you say, what you feel, what you want to him. So, আপনাদেরকে আমি অনুরোধ করেছি তাদেরকে, অনেকে এসেছে, আজকে অনেকে কষ্ট করবে এখানে, যারা ওনাকে খারাপ মনে করতো তারাই আজকে এখানে ওনাকে কষ্ট করবে। So it's a matter very interesting even today I think জ্যাকব মিল্টন এবং তার তিনি যে সময় আজকে দিচ্ছেন, তার কাছে যেসব লোক আসে, তার সে যেই হোক, তার শত্রু আসলো, উনি তাকে উদ্ধার করার জন্য কাজ করেন। উনি কোনো ব্যক্তি my brother, a professor of Long Island University, he's teaching economics. He's one of the pioneer of Bangladeshi community, Dr. Shaukat Ali. Dr. Shaukat Ali, it would be an honor to have you. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum ya rahmatullah wa barakatuh. It's my pleasure to be here with our new family member, Saqib Bhai, with Tito Rahman. They don't know how they became my family member. They don't know. Which I call lost cousin. Disconnect. But in my home, they are always with my big brother জ্যাকব মিল্টন. So why not we give applause for them? Everybody to welcome them. ভাই সাহেব, জ্যাকব মিল্টনের খুব কম অনুষ্ঠানে বোধহয় আমি মিস করেছি। জ্যাকব মিল্টন যখন করে উই আর দ্য পিপল, তখন তার সাথে কিন্তু আমরা ছিলাম, অনেক আগের কথা। তারপরে সে নতুন যে প্রোগ্রাম করেছে টিটো ভাইয়ের সাথে, সাকিব ভাইয়ের সাথে, I watch it very carefully. If I don't like, I talk to him directly. That reduce, like the sister said, that if জ্যাকব wants to watch your back, you don't need anybody. You don't need Sharif Miranda. জ্যাকব alone is okay. So, it's better for me to make a good understanding relationship with me. But I always advise him appropriately. Listen, this thing, a lot of people tell me, because they know I have kind of affiliation with জ্যাকব মিল্টন, and I'm a professor. So when they blame জ্যাকব Miল্টon, so then I said, listen, something wrong with me as a professor. I teach you. Maybe I made a mistake, especially his language in Bengali. Now, Miranda, you don't speak Bengali. He knows the language, Bengali language. He uses it, appropriately use it. I don't see anything wrong with that. আমি একটু বাংলায় বলি, সেটা হচ্ছে যে কমপ্লেন্টটা আসে জ্যাকব মিল্টনের কাছ থেকে,
সেটা হচ্ছে যে সে অনেককে গালাগালি করে, অনেক কথা বলে। তো তখন আমি বলি যে লিসেন, his show is straight talk, no hanky-panky talk, no this way talk. It's a straight talk. If it is a straight talk, why not he should use little bit colorful like this? Now go back to the history. Maulana Abdul Hamid Khan Bhashani, one of the founding father of Bangladesh, 1956 he said, "Walaikum assalam" to Pakistani, administrator at that time regime. Well, that one was a very, very cursing word in Pakistan, because the country got independent very couple of years. And he said, "Walaikum assalam." That means get out. You have your peace, but on the other side, I have my own peace. When Sheikh Mujib said, "I will kill you without water, deprive your food, shelter, no supply of the food outside of the canton against the Pakistan," in 1970. That was a very big word. In that time, what I am saying is the context of historical perspective. It changed the language, the word. Look, the Kennedy, what's a Kennedy? Ask what you can do for your country, not ask what the country can for you. It's a big word all around the world. Why don't you give a little bit applause, man? I feel excited. That is a big word. Still remember. So when Jacob said, the Saqib Bhai said, Tito Rahman said, the context changed, my brother and sister. It is the appropriate language for now. This is the reason his language is like this. It's a straight talk. The people, those who are killing a fascist government, exploiting 25 billions of dollars looted, never happened in the history of this region of Southeast Asia. Under the British rule of 200 years. Never happened in 50 years, 25 years of Pakistani regime. 25, a certain percentage of our GDP looted. And you telling me, I do not a talk show, telling Jacob Milton to not do his talk steadily. We know the language. This is our time. We have to speak out. We have nothing to lose. We lost everything. As a freedom fighter, we survived at the age of 17. What we could lose? Just get out from the power. Get out! At the same time, I appreciate our honorable ambassador, Mr. Peter Haas. Today, just 3 hours ago, I had a talk show. 1 hour I said, is the great hero in the world. He's trying to savior. He's a savior of humanity, a democracy, and he loves Bangladeshi people. This is the reason Peter Haas. Can you imagine? He's going all the party across Bangladesh. Sometimes I say, "Oh, why, Peter? Why you meet with these people?" He's going knocking everybody's door, trying to help Bangladesh as an independent country. Who created this mess? It's just simply get out from the power. The fascist regime. We don't need you looting our country. This is the reason 7 years ago, Jacob was with me. There are a lot of people are here. I declared we want to form International Financial Tribunal. It is the crime committed, financial crime committed against the Bangladeshi people by this Sheikh Hasina. Jacob, what do you think? Talk steadily. When I said Jacob, you know what I said? Jacob, Jazakallah Khair. Which means Allah bless him. We need Jacob. Listen, whoever brother, whoever protesting here, remember to protest. If it is not protested, then it is accepted. You know who said that?
Justice Thurgood Marshall, US Supreme Court Justice, only a colored person, African American. If it is not protested, then it is accepted. What Jacob is doing wrong? Ilyas, Param Sarwar, Naim Ali, they are all of them doing good job. I cannot do that. I go different talks to different way, different things as an economist. But they are doing excellent job. We must support them. They are our brothers. Jacob is watching our back. Should not we watch Jacob? His back. He is our brother. He is our family member. Nobody said anything against Jacob. We don't tolerate those things. You will be our friend or you will be our enemy. There is no question about this thing. I like that. This is the time. This is the time to rise up. Rise! What is this? When we become so stupid, I just tell the talk show today. They listen. When I was in university, remember Dr. Muhammad Yunus, my direct professor, a Nobel laureate. You know that. I fight for him. The oppressor regime, what they are doing against him. We know that this regime does not like any educated people. They try to get it up. When I go Bangladesh, they will ask me, oh, Dr. Shawkat, yeah, look, he is probably BNP oriented or he does not like the regime. Why? This is my identity. This is my only ID. When an English professor from America or Europe go to my university, we get up together. That time was not self, he was there. So we go say hello to him. And look at this. I came from Bangladesh, a small village, a race, teach MBA courses, got a PhD, 2 master's degree from University of New York City University, got a PhD from Fordham University, and teach a race, American children. We did American education, not only 1,000. Should not we be proud? Yeah. We have a lot of potential. Look at this small business person here in Jackson Heights. Look at my brother driving the rickshaws. Look at the doctors. Look at the sisters who are doing nursing job. Should not we be proud? Who are you to tell in the United Nations? You telling you are going to give a sanction against America, my promised land? What the hell? She should be arrested right there in Washington. What is this? Why not you appreciated all the administration, American, Republican, and the Democrat, to appreciate, to create the facility for Bangladeshi business people, for doctor, for professor, for engineer. What the hell is stupid Prime Minister? I pray to God, Wallah, we don't want to see her anymore. This will be her last time. She's a disgrace. This is what we done. Who gave you diversity visa? Brother and sister, you are here. Most of you got the diversity visa. And you know that? It's the Republican, Democrat, everybody in Bangladesh. Sure. They give our priority over Africa, Europe, or any Central American country. They love Bangladeshi people. Can you imagine? He did not appreciate. What the hell is this talk with Jacob Milden? You got to rise up. I will watch your back. What a nonsense. You said you will give a sanction. Can you imagine how dear she is? From Bangladesh, since independence, almost $500 billion United States contributed. What our ambassador of Bangladesh, Peter Haas, is doing, excellent. Every day you guys appreciate him. He's trying to save the humanity. When 1971, all the Pakistani Biharis, Sheikh Mujib, cordon, Gharab, in Mirpur, who gave the money? Who gave the food? United Nations. Do you know United Nations? This is the country contributed 75% of the United Nations budget. Who gave you Rohingya? And 3 weeks ago, it's $174 billion. This is in our Bangla language, it's called Mokto, free. Free Mokto. United States will never ask this money to return. Did China did? Why you love China? Why you take money from here
and give it to China buying all the nonsense thing from Russia. Shame her, shame her. I'm an economist. Maybe you have no problem, but I have a problem. I cannot say it. Right. What the hell is this? This is the reason those who are accounting professional, you know, it is called ledger, L-E-D-G-E-R. President Biden did a good job. Ask the ledger from Bangladesh government. The money I give you, some free, some not free, some loan, where it is spending. This is called ledger. It was 8 months ago. After that ledger, now is the accountability. We must write State Department. We must write White House. We must show our state and going for the truth. She should be out. We don't need this rooted fascist dictator in Southeast Asia. I appreciate all the Congress people. Those who are Republican, they are doing very good. And the Democrat. Equally, they love Bangladesh. I'm very sorry. I'm going to visit my neighbors. Tito bhai, আপনাদের সামনে নতুন ফ্যামিলি মেম্বার পালি মানুষ এক্সাইটেড হয় তো সেটাই হয়ে গেছে so wish you good luck. Only 1 year, 100 years to come, this show must go because listen, we are the first class citizen of the United States. We speak our own mind. After this fascist government went out, we don't want to see another fascist will come and do the same oppression or abusing the power. So I need state talk. Thank you. Thank you, brother. The evening, I went to a church, and my hair was beautiful. I looked like I was going to Hollywood, maybe Bollywood. But now the rain got me, and I look like I'm delivering for Grubhub. I know. But it's okay because I'm here for the right reason. And even though it might be raining, I will always come here to support Jacob Milton. Brother Stevenson took an even longer ride with me because he came from the Bronx. Our former assemblyman, a good friend of our community. Thank you for being here too. And to our sheriff, our New York City sheriff, who is doing a great job at bringing some civility and order to a crazy, crazy marijuana and drug market that New York City has become. Thank you, Mr. Sheriff. Thank you. We have applause. He was in our community not too long ago, and when he went into the stores, Jacob, not only did he find pounds and pounds of illegal marijuana, but he also found narcotics, drugs that hook our kids in our communities and make us slaves to the drugs. The drug rage is like a demon spirit that is affecting our society and our communities. And if we don't wake up soon, it will destroy us. But we need powerful voices in our community like Jacob Milton, straight talk, because he says the truth. He says what's on his mind, and he's not concerned about who likes it or who's willing to pay or advertise, none of that. I know this man for over 20 years, 23 maybe. And every time I saw Jacob talking, he said what he felt. And if he didn't like what you were doing, he would tell you. And that's the kind of energy and communication that we need to now, that we need desperately in our society. You know, I was just hearing the former speaker that was here. What's his name? What's the brother's name who was just here? Yes. Shaukat Bhai. Bye. You did a great job. Thank you. I'm Hiram Bye, by the way. I know you. So, he was speaking about the need for people to speak truth. Sometimes when you speak the truth, people don't want to hear it. And sometimes, Brother Jacob, when you speak the truth, powerful people don't want to hear it. In our country, right here in America, we have had scandals, many. We're still trying to figure out what happened with the assassination of John F. Kennedy. Right? And now his nephew is running for president. And recently, one of the Secret Service officers came out and said something else that was unknown to the public.
And that information was hidden for over 50 years, sealed by the very government, and I still don't understand why that was. But you see, if we have more people who are willing to speak publicly in the media about what government is doing right and what they're doing wrong, it is a better society. We have become, in the last few years, we have seen the pendulum swing left, right, left. And I have to tell you, it's quite bizarre. Because now the people who used to speak about freedom of speech want to squash freedom of speech. They don't want you to post things on Twitter. They don't want you to post things on Facebook. They don't want programs like Straight Talk to flourish so that people get ideas. And so what if I don't agree? That's okay. That's what freedom of speech is supposed to be about. Not only in America, but in Bangladesh too. Yes, thanks. Right? Freedom of speech for the people to say what they believe, for what they see, and what impacts them. Don't tell me that the problem with drugs in America isn't a real problem when I see it. When our children are addicted, we have more anxiety, more depression, and more suicide now in America than ever before, and we're supposedly progressive and enlightened. What's wrong? And why are more people not speaking about that? So I make that, and I bring that as an example to what Jacob does every time he's on his show. I remember being on his show when the State Department issued a directive regarding anyone in the government of Bangladesh taking actions using government and the force of government and law enforcement to quell dissent, to stop the other side from talking. This should never be acceptable. In any modern society, the time for kings and queens and empires are over. Yes. Over. Correct. No more queen. No, God save the queen. God save the people. Yes. And the people prosper when people like Jacob Milton and this show, Straight Talk, flourish. You have my support, brother. I am with you 100%, and I look forward to battling with you together. Thank you. Community, and we are brother. He says 23 years, as a matter of fact. We met in 1990, February 1990. 30 years. So times fly by. He looks still young, and I'm the old man. At this time, I'm going to ask one of my well-wisher and my brother, Major Jalal. It would be an honor to have him say a couple of words. A Straight Talk person, he didn't talk straight to me to come here and speak something. But nevertheless, I have been a very good fan to him for his works, that he is the person who speaks straightway of the wrongdoings of Bangladesh government and the ruling party. And unfortunately, all those people who are involved with the illegal things, harsh measures to the public, and they don't like him. They don't like his family members staying in Bangladesh. They have been persecuted a number of times. And I appreciate that he has the courage to still speak, although he cannot speak much of them, maybe a percentage of the wrongdoings he speaks, but he is a target of the current government. And it was so much that he could not meet his ailing father and his mother when she died. It's very unfortunate. But I, on behalf of the Bangladeshi community here, we have complete support to him. And I believe every one of you here supports him talking the right thing, isn't it? Yeah. Okay, so we are always with him, as somebody says, looking after the back, and we will be continuously with him, and continuously doing good for the country, population here, and for the population of Bangladesh. All the good wishes, and thank you very much. Thank you. আমাদের এই তিনজনের পক্ষ থেকে আমি ধন্যবাদ জানাচ্ছি আমাদেরকে আমন্ত্রণ করার জন্য। আমি সবচেয়ে প্রথমে বলবো যে আমাদের এরা হিরো, যেমন বাংলাদেশ হওয়ার পরে আমরা যেরকম বীর উত্তম বিক্রম টাইটেল দিয়েছিলাম, আবার স্বাধীন হতে যাচ্ছে দেশ, এরা হবে এরা পাবে এরকম টাইটেল। আজকে আমি একটু কথা বলতেছি, আজ থেকে দেখেন 15 মাস আগেও
কেউ কোনো কথা বলতে পারতো না, শেষ করে দিত, দৌড়া জ্বালিয়ে দিত। কিন্তু এই যে স্পেসটা করে দিছে, 3 জন থেকে 10 জন, 1000, 2000, 1 লাখ, 5 লাখ, কারা করছে এটা? ভাই আগুন চুলা জ্বলে আগুন লাগাইতে হয় চুলাতে, তারা হচ্ছে মাচেসের কাঠি, তারা আমাদের হিরো। তাদের রায়, তাদের আমরা কোনোদিন বলতে পারবো না। বাংলাদেশের মানচিত্র যতদিন থাকবে ততদিন বোধহয় টিটু ভাইয়ের নাম থাকবে, ইয়াকুব মেন্টরের নাম থাকবে, সাকিব ভাইয়ের নাম থাকবে। কোনোভাবে ভুলার কথা না। আজকে এই রেভলিউশন কোথায় থেকে হচ্ছে, কেমনে হয়েছে? আমাদের কাছে তারা টাকা চাইছে, টাকা চাই নাই। কোনখানে যদি এক কাপ সাদা কামড়ে চাও খাওয়াইতে হয়, ওটাও পয়সা দিয়ে খাওয়াইতে হয়, পানিও খাওয়াইতে হয়। তো তারা কি এটা পয়সা দিয়ে কন্ট্রিবিউট করে নাই? করে নাই, টাকাটা তো তারাই দিচ্ছে। এটা তারা, আমরা দিই নাই, কিন্তু আমরা 1 পয়সাও দিই নাই। আমি ওনাকে চিনতাম না, আমি শুধু ওনার দেখতাম। হঠাৎ করে যখন বেঞ্জিরুর নামে ওনার কথা বললো, তখনই আমার গায়ে আগুন লেগে গেল। আমি কি রে ভাই, লোককে তাকে আমার খুঁজে বের করতে হবে। আমি খুঁজতে 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 আমি তাকে বের করছি। আমার বয়স তখন 13 বছর, যখন সে প্রথমে কিন্তু ঢুকে আগরতলা দিয়া, বুঝছেন, ক্যান্টনমেন্টের ভিতরে বক্তৃতা দিয়ে আসে, এরপরে সে ঢাকাতে আসে। ছোট ছিলাম, বঙ্গবন্ধু লেকচার শুনবো, চলে গেছে হাইটা, বুঝছেন, 5 মাইল দূরে লেকচার শুনছি। ঘরে যখন আসছি, বাবা মারছে, কই গেছিলি? ওই বঙ্গবন্ধু 73, 74, 75 সে কি করছে? পৃথিবীতে সবচেয়ে বড় সত্য কি যদি জানেন, যেটা আপনি চোখে দেখবেন, এরপরে কিন্তু সত্য না, এটা আপনি কেউ বুঝাতে পারবে না। আমার চোখে দেখছি আমি 73, 74, 75 কি কাজ সে করছে। 75 প্রথম দিকে ছেলে উঠে নিয়ে আসছে ঘরের থেকে রক্ষী বাহিনী, আরে কিচ্ছু জানে না, 1 মা 1 ছেলে। সকালবেলা গেছে রক্ষী বাহিনীর কোয়ার্টারের ভিতরে, আমার ছেলে কোথায়? তোমার ছেলের তো রাত্রে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে। ওই ছেলে ঘরে ফিরে আসে না। এই বেটি এগুলি কি করে নাই, করতেছে না। কালকে সে কি বলতেছে, গত 5 দিনের বক্তৃতা দেখছে, আপনি সে যে চোর নিজে প্রমাণ করছে, দেখতে বলতেছে না। কি বললো? তারা যদি আমার ছেলের সম্পত্তি সিজ করতে চায়, করো। করতে চায় যদি, তাকে যদি ভিসা সিজ করতে চায়, করো। এটা আইনের দেশ, তুমি বলতে পারলো না আমার ছেলে যা কামাইছে লিগাল কামাইছে, কিসে সিজ করবে? আমি কোর্টে আপিল করবো। এটা কি তোমার কাঙ্গারু কোর্ট নাকি? তুমি তো এটা বলো না। অর্থাৎ তুমি যে চুর, চুরি করছো, তোমার কথাটা তুমি প্রুফ করছো, তোমার কথাটা তুমি প্রুফ করছো এটাকে, তুমি যে চোর একজন, বুঝছেন? কিসের আশা করে? দেখছে তার পাপের পরিণতি কি হয়েছে, দেখছে? আরে ভাই, এটা আমেরিকা ধরছে, অন্য কেউ না। এটা আমেরিকা ধরছে। একজন মোড়লের আন্ডারে যদি 100 লোক থাকে, আর একজন যদি বিদ্রোহ করে, তাকে যদি আপনি কন্ট্রোল না করতে পারেন, ও 99 জীবন আপনার বিদ্রোহ করে বসে থাকবে। আমেরিকা হইতে দিবে না। কেউ যদি লোকে নাও থাক, আমেরিকা তাকে রাখবে না, তাকে সুইপ করবে আমেরিকা। এটা আমেরিকার প্রমিস, তার পলিসি এটা। আমার জীবন লাইফ টাইমে আমি যা দেখছি, সে তাই করছে। সে কেউকে ছাড় দেয় নাই। দেখছে গাদ্দাফির অবস্থা কি হয়েছে, সাদ্দাম হোসেন বহুত বাঁচতে চেষ্টা করছিল দেশের দিকে, বাঁচতে পারে নাই। আর তার পলিসিটাই এরকম। দেখছেন হাসিনা কি বলছিল, বিএনপি শেষ করে দিয়েছি। বিরোধী দলের লোক যদি চা খাইতে আসে, তাদেরকে আমি চা খাওয়াবো, কোনো অসুবিধা নেই, স্বর্ণের গ্লাস দিয়ে চা খাওয়াবে। কিছুদিন পরে যখন ভোটার ভিতরে দেখলো, আরে লক্ষে লক্ষে বিএনপি, গুলি করে 2 জনকে মেরে ফেলো। আরে বিএনপি তো শেষ হয় না। কিসের বিএনপি? এটা মজলুম জনতা। আমি বিএনপি করি না, আমি মজলুম জনতা। একজন কি করলো, 2 জনকে মেরে ফেলাইলো, বুঝছেন? আরে এটা তো শেষ হয় নাই, এই আরম্ভ হইলো। এর জন্য কে দেয়? এরা না, এরা করে নেই। অনলাইন অ্যাক্টিভিটি যারা করছে তা করে নেই। স্যালুট আমার পক্ষ থেকে তাদের জন্য। আজকে বাংলাদেশ কোনোদিন 2বার স্বাধীন হইতো না, তাদের জন্য শুধু। তারা যে কি অ্যাক্টিভিটিস করছে, ওটা যারা শিক্ষিত লোক, যারা পড়া বোঝে, শূন্য বোঝে, তারা জানে, তারা বলতে পারবে। টিটু ভাইকে আমি স্পেশালি আমি করি, আমি টিটু ভাই আপনাকে বুঝলেন, স্যালুট দিই আমি আপনাকে, বুঝলেন? মিল্টন ভাই চিন্তাই করা যায় না। তাকে আমার ক্যারেক্টারিস্টের সবচেয়ে বড় একটা হয়েছে কি জানেননি, যে আমি কেউ কথা শুনি না, আমি আপনার কথা শুনবো, শুনে আমার নিজের আইডিওলজি দিয়ে আমি এটাকে অ্যানালাইসিস করবো। ওই অ্যানালাইসিস করে যদি দেখি যে না এগুলি সব ভুল, ওটা ভুল, আর এরপরে মানুষ হবে ভাই 2-4টা ভুল তো থাকবেই, কারণ নাই ওটা, কারণ নাই ওটা। কিন্তু আপনি দেখেন ম্যাক্সিমাম পসিবিলিটিটা কি, ম্যাক্সিমামটা কি পজিটিভ আর নেগেটিভ। ওনার তো আমি বেতন ভাই তো আমি ইয়ে করতে পারবো না, আমি ওরা আমার ফ্যামিলি মেম্বার। আমার যদি মনে হয় যদি কোনো রকমের কোনো বিদ্রোহ হয়, আমি দেখা যাবে যে আমি আগে মরবো, ওনাকে আমি সেট করবো, কারণ তাকে আমার দরকার, তাকে আমার দরকার, আমাকে দরকার নাই, তাকে আমার দরকার, তাকে জাতির দরকার। কি করছে দেশে কেউ কল্পনা করছিল হাসিনা যাবে? 41 বছর তো কি দিয়েছিল আপনার মেমোরান্ডাম যে 41 পর্যন্ত থাকবে। এখন যদি 1 মাসে তোর ভরসা নাই,
আসলে তুই চিন্তা করছো কি হয়েছে? আজকে পিটার আরাত বলছে যে সামনে স্যাংশন আসতেছে ইয়ার উপরে, কি না কয়, জার্নালিজমের উপর স্যাংশন আসতেছে, জার্নালের উপর স্যাংশন আসতেছে। আপনি চিন্তা করছেন আমেরিকার পলিসিটা এটা, আস্তে 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 করে উপরে উঠায়, মানুষকে ওয়ার্ম আপ করছে। দেখছেন আপনি কেমনে ভোলার থেকে নিচ্ছে, 10টা সম্মেলন করছে, কোরিয়া করছে, পদযাত্রা, এখন কি আজকে 48 আওয়ার আলটিমেটাম দিছে। খালেদা থেকে যদি মুক্ত না করা হয়, 48 কি তার ফেভারে কে দাঁড়াবে? কেউ দাঁড়াবে না। কে দাঁড়াবে? আমি জানতে চাই, মরতে চাই, আমি যাবো আপনার জন্য? এটা তো সব চোর। আল্লাহ তাআলা কোরআনের ভিতরে বলছে, the siege of your Lord is very severe, তোমার রবের পাকড়াও অত্যন্ত কঠিন। তার ছেলেকে ধরে নিয়ে আসবে, এখানে বিচার করবে। আমেরিকা কিন্তু বিচার, ক্রাইমের বিচার তার বাড়িতে সে করে। দেখছেন কিছুদিন আগে নাইজেরিয়াতে যে সাইবার ক্রাইম ছিল, বলছে গভর্নমেন্টে বলছে জলদি ধরো, ধরার পরে বলছে যে আমরা বিচার করি, নো, আমাদের দেশে পাঠাও। আমেরিকা কিন্তু নিজের বিচার নিজে করে। তো কি করবে? তার সারা যাবজ্জীবনের জেল হবে। কি করলি তুই? পয়সা খাইতে পারলি? আর তোর যে মৃত্যু কি হয় তুই দেখ, এবার খালি ঢুকালো, দেখ তোর অবস্থা কি হয়। পাইছেন কি আপনি? হাজারে হাজারে লোকের গুম করছেন। ভাইটা গুম হয়েছে সে জানে, তার বোনটা র্যাপ হয়েছে সে জানে, যে মাটা বুক খালি হয়েছে সে জানে তার দুঃখ কত বড়। আমি বুঝতেছি না ওটা, আমি ফিল করতেছি, আমি দেখছি 75 কি করছে সে, আমার চোখের সামনে দিয়ে হয়েছে। 73, 74, 75 পুরো স্টোরি আমি মুখস্থ বলতে পারবো। কি করছে রক্ষী বাহিনী, বুঝলেন? কিভাবে অ্যাসাসিনেট করছে, কিভাবে মার্ডার করছে, কিভাবে ভায়োলেন্স ক্রিয়েট করছে। 74 এর ফ্লাড কে ক্রিয়েট করছে? 74 এর ফ্লাডে লক্ষ লক্ষ লোক মরে, সে তার ছেলেকে বিয়ে করা, ঢাকা শহরের ভিতরে ইয়ে দিয়া, আলোকসজ্জা দিয়ে সে তার ছেলেকে বিয়ে করা, হ্যাঁ মুকুট দিয়া, লক্ষ লক্ষ মানুষ না খায় মরতেছে। এই হচ্ছে শেখ মুজিবুর রহমান না? কেমনে বলে এই কথা? কইরা দেন, আমি বলছি কথা চোর এই বেটি। এলে বলতো যে আমি কোর্ট কেস করবো আমেরিকার মাটিতে। সে জানে যে আমি তো চোর, আমি কেস করে কি করবো? তা উল্টা আরো ধরা পড়বো। কাম দেওয়ার বলে দেন না যে তারা সিজ করলে করবে, আমি কি করবো? কি করবো মানে? কোর্ট আছে এখানের ভিতরে, তোমার কোর্টে বিচার করে না তো করাও বিচার না এখানের ভিতরে। ফাজিল বেটি, আমার কিন্তু তোর উপর করিয়ে নেয়, যদি আমাকে বলে তাকে পিড়িয়েছে, আমার কেউ ক্ষতি করে, আমি কিন্তু আমরা চোখা দিতে পারবো। আমি যদি তাকে পিড়িয়েছে কত পিড়াতে আমি দিব। কি করছে আপনি জানেন? জুনার মহিলাগুলি হচ্ছে বিধবাসকে গুম করছে, জানিও না হাজবেন্ড কোথায়, মরে গেলে তো ভালো হয়, একটা অন্য চিন্তা করতে পারবো, কিন্তু বাচ্চা আছে না মরে গেছে তো জানি না। আর তার কাছে গেলে সে কি বলে? আমি দেখতেছি। যা ইন্ডিয়ার কাছে বিয়া বসত না, বাসা এবার কেটে যাবে। ওকে, ধন্যবাদ ভাই, ধন্যবাদ। Jacob Milton, Nagorik TV, everyone here, thank you for coming. Today's special occasion, I think, is for my brother Jacob, mainly, and also Nagorik TV. I have known Jacob for at least 5 years, so ever since I've known him, he has been, I would say, a very different character. I would say I've never met someone like Jacob before. The way he has dedication towards his country and towards the people of Bangladesh is very encouraging. And I was also encouraged by his activities and his role as a nationalist leader. Even though he resides in New York City, I believe he still cares for his country and he loves his country just like any other nationalist leader. So I really am proud of him, and what he's doing with Nagorik TV, with the platform, is kind of revolutionary for Bangladesh and for the rest of the world when it comes to freedom of speech, freedom of expression, and speaking out against dictator and the current government of Sheikh Hasina. So I really am proud of him, and I wish that he will continue his activities, and everyone else with the Nagorik TV, they have done a great job. I salute you guys. Thank you. আমি বলতে চাচ্ছি যে ভাই সে অনেক সুন্দরভাবে সবকিছু সত্য কথা বলে, আর এটার জন্য তাকে ধন্যবাদ দিচ্ছি। আমি আসলে আগে বাংলাদেশ সম্পর্কে কিছু জানতাম না,
আর হচ্ছে নাগরিক টিভি টিটুর রহমান ভাই আর হচ্ছে সাকিব ভাইয়ের প্রোগ্রাম দেখার পর বাংলাদেশ সম্পর্কে জানতে পারি, আর এই জন্য তাদেরকে ধন্যবাদ। আর জ্যাকব ভাইয়ের একটা জিনিস আমি দেখছি, আরো অনেক টক শো হয়, কিন্তু জ্যাকব ভাই মিল্টনের যে টক শোতে হয় সেটাতে সম্পূর্ণ যেগুলো আমরা ইতিহাস জানতেছি আসলে সব সত্য, এগুলো আমি অবজারভেশন করে দেখছি, দেখার পরে জানতে পারছি এগুলো সব সত্য। এই জন্যই আমি আজকে এটা বলার জন্য আসছি। আরেকটা জিনিস বলার জন্য আসছি, সেটা হচ্ছে যে বাংলাদেশের মানে আমি টিটু ভাই আর হচ্ছে জ্যাকব মিল্টন ভাই আর হচ্ছে সাকিব ভাইকে বলতে চাই, আমাদের দেশের যারা মিডিয়া জগতের একটা গ্রুপ আছে তারা তাদের জন্য একটু কাজ করলে আরো ভালো হয়। তারা আমাদের দেশের অনেক মানে যেটা বলবো যে হচ্ছে তারা একটু আমাদের দেশের এগুলোর জন্য অনেক অবদান রাখতেছে না। তো আমি চাই তারা একটু আমিও তো বুঝাইতে পারতেছি না, আমি কখনো এইভাবে কোনো প্রোগ্রামে আসি নাই আসলে, এই জন্য ভাইকে আমি বলে রাখছি যে আমি একটু এটা তাদেরকে জানাতে চাই, তারা যেন এইটার উপরে একটু কাজ করে। যেমন বাংলাদেশের কি জন্য বলে দালাল সাংবাদিকদেরকে ভিসা নীতিতে আনা হয়েছে, এরকম আমি চাই মিডিয়া জগতের কিছু কিছু লোকদেরকেও এইভাবে যেন তারাও যেন এই দেশে আসতে পারে না। আমি এইটুকু বলার জন্য এটা মানে সাহস করে আমি বলতে চাচ্ছি, ওদেরকেও যেন এটা করা হয়। আর এটা কাজ করতে পারবে একমাত্র হচ্ছে এই যে নাগরিক টিভি এই প্রোগ্রামের মধ্যে এটা করা সম্ভব, আমি যেটুকু বুঝতে পারতেছি। তো থ্যাংক ইউ সবাইকে, আসসালামু আলাইকুম। আসসালামু আলাইকুম। আমি একজন সাধারণ নাগরিক, পেশায় ইঞ্জিনিয়ার, সিভিল ইঞ্জিনিয়ার। জ্যাকব সাহেবের অফিসে যেতেছি সে বিষয়ে পরিচয়। এখানে আসছি বেশি দিন হয় না, 2019 সালে আসার পরে জ্যাকব মিল্টন সাহেবের অফিসে গিয়ে আমি অনেক কিছু জানতে পারলাম, দেশের অবস্থা যেটা দেখলাম। আমি অবশ্য আওয়ামী লীগের সাথে কিছু সংশ্লিষ্ট এবং পারিবারিকভাবে আওয়ামী লীগের সংশ্লিষ্ট, এই জন্য অনেক কথাই জানতে পারলাম। এখানে এসে অনেক কিছু জানি যা জ্যাকব মিল্টন সাহেব এবং এই নাগরিক টিভি সম্পর্কে অনেক কিছু শুনতেছি। পরে আশা করছি এই সম্পর্কে তারা যে আগায় গেছে, যুদ্ধে যে জয় হইতেছে তা প্রমাণ এই কিছুদিন আগে যে প্রধানমন্ত্রী আসলেন সেখানে অনেক কিছু বোঝা গেল যে না, আমাদের এই কার্যকলাপ, আওয়ামী লীগের কার্যকলাপ খুবই খারাপ। আশা করছি এইটা থেকে উত্তরণ করার জন্য এরা এই যুদ্ধে নেমে যুদ্ধে জয় হইতেছে, এরা গাজী হয়ে আসতেছে। এইটা বলে আমি আপনাকে সবাই ধন্যবাদ জানাচ্ছি। এরা সবাই ছিলাম। আসসালামু আলাইকুম, শুভ সন্ধ্যা। আজকের এই শুভ সন্ধ্যায় আমরা যে প্রোগ্রাম নিয়ে এসেছি আপনাদের কাছে সেটা হলো স্টেট টক উইথ জ্যাকব মিল্টন। এখানে আমাদের নাগরিক টিভি উপস্থিত আছেন। নাগরিক টিভি এই জন্যই বলবো, নাগরিক টিভি একটা থিম, একটা ফ্যামিলি। এই নাগরিক টিভির মাধ্যমে আজকে বাংলাদেশের আনাচে কানাচে সে 20 কোটি মানুষ, আমি বলবো সবার কাছেই সব বার্তা পৌঁছে যাচ্ছে। ঠিক তদ্রূপ রূপে গত 1 বছর ধরে এখানে চলছে স্টেট টক উইথ জ্যাকব মিল্টন। এই প্রোগ্রামে বেসিক্যালি আজকের প্রোগ্রামটা আমরা বর্ষপূর্তি এই জন্যই করেছি এবং আমরা অ্যানাউন্স করেছি, এবং এই প্রোগ্রাম যারা প্রতিনিয়ত দেখছেন, যারা জ্যাকব ভাইয়ের ভক্ত আছেন তাদের জন্য ওপেন, আপনারা সবাই আসতে পারেন। এবং আপনাদের এই সুবিধার্থে আমরা বিভিন্ন জায়গায় হল দেখেছি, কিন্তু সাবওয়ের কমিউনিকেশন এবং ট্রান্সপোর্টেশনের জন্যই শুধু আমরা জ্যাকসন হাইটস এই কাবাব কিং পিক করেছি। আমি জানি স্পেসটা একটু ছোট হয়ে গেছে, বাট সেকেন্ড ফ্লোরের স্পেসও আমাদের, যদিও এখন কথা বলা হচ্ছে এবং সবাই আমরা একই জায়গায় আছি, এটা একটু আমি মনে করি সবার জন্য একটু ডিস্টার্ব হয়ে গেছে। বাট সেকেন্ড ফ্লোরের জায়গাটাও আমাদের, আমরা আরাম করে ওখানেও বসতে পারি। যদি এখানে আমাদের
অ্যাপিটাইজার সার্ভ করা হয়েছে। আপনারা যদি নিজেদের একটু কমফোর্ট জোনে যাওয়ার জন্য সেকেন্ড ফ্লোরে চলে যান, উই ডোন্ট মাইন্ড। এখন আমি আসি, যেমন জেকব ভাই প্রথম যখন আমরা নাগরিক টিভিতে যাই, এর আগেও আমাদের একটা প্রোগ্রাম, আমাদের একটা চ্যানেল আছে উই আর দ্য পিপল। তো উই আর দ্য পিপলেও আমরা রেগুলার ভিত্তিক যেসব প্রোগ্রাম চালিয়েছি, সেটা আমি বলবো যে আমাদের দেশে যেসব ঘটনা ঘটছে, এখন আমরা কিছুটা একেবারে না বললেই নয়, যেটা যেমন আমি পলিটিক্সের সাথে ইনভলভ, বাট জেকব ভাই কিন্তু পলিটিক্সের সাথে ইনভলভ না। তাই এই জিনিসটা মানে দেখা যায় যেখানে যে সব জায়গায় একটু কনফিউজড হয়ে যায় লোকজন আর গলিয়ে ফেলে। তো সেই জন্য বলতে চাচ্ছি জেকব ভাই কিন্তু টোটালি আউট অফ পলিটিক্স, সে ওপেন ফিল্ডে সে কথা বলছে এবং সে মানবাধিকার একজন অ্যাক্টিভিস্ট। এবং আমাদের দেশে যে ধরনের ঘটনা এখন ঘটছে এগুলো পাবলিকলি বলার জন্য তখন আমরা প্ল্যান করেছি, ঠিক আছে আমাদের একটা প্ল্যাটফর্ম দরকার। তখন আমরা উই আর দ্য পিপল নাম দিয়ে আমরা একটা প্ল্যাটফর্ম ক্রিয়েট করে সেখানে আমরা কথা বলেছি। আর তারপরে নাগরিক টিভি পরে যখন জেকব ভাইকে অনেক আগে ইনভাইট করেছে, কিন্তু তখন আমরা অতটা গুরুত্ব দেইনি যে না ঠিক আছে জেকব ভাই উই আর দ্য পিপলে কথা বলছে এখানেই বলুক। কিন্তু পরে দেখলাম যে না, এখন টাইম টু গো দ্যাট নাগরিক টিভি যেভাবে পাবলিক দেখছে, তা এখন জেকব ভাই এই ফিল্ডে কথা বলা বেটার। তখন এই প্ল্যাটফর্মে জেকব ভাই গেছেন নাগরিক টিভিতে স্টেট টক উইথ জেকব মিল্টন। আপনারা অনেকেই দেখে থাকবেন যে জেকব ভাই যেভাবে কথা বলে, অনেক সময় আমরা মনে করি খুবই অ্যাগ্রেসিভ হয়ে কথা বলে। এটা এক একজনের অ্যাপ্রোচ, এক একজনের বাচন ভঙ্গি এক এক রকম হয়। অনেকে অনেক কঠিন কথা দেখা যায় মিষ্টি ভাষায় বলে ফেলতে পারে, আবার দেখা যায় অনেক সুন্দর কথা সে সুন্দরভাবে বলতে চাইলেও সেটা অতটা সুন্দর লাগে না। এখন যার কাছে যেটা যেভাবে লাগে সেটা ওর বিষয়। তো এই নিয়ে সবসময় জেকব ভাইয়ের সাথে আমার একটা মানে কথা টানাটানি হয়, যেটা বলি যে ভাইয়া একটু সফটলি বললেই পারেন, পাবলিককে এই বার্তাটা পৌঁছানোর কথা। আর আপনি যেভাবে মানে রেগে গিয়ে কথাটা বলেন, তখন যে আপনি যে সাবজেক্টটা বলতে চাচ্ছেন এটা কিন্তু আমরা বুঝছি বা বুঝতে পারতেছি। এট দ্য সেম টাইম আমাদের মাইন্ডের ভিতরে একটা খটকা লাগে, কি ব্যাপার এত গালাগালি কেন করছে, এত রাগ হয়ে সে কেন কথা বলতেছে। এটা তার ইমোশন, সে ইমোশনটা মানে ধরে রাখতে পারতেছে না। এবং এটা তারাই পারে যারা দুদিকে মাথা রাখে, ঠিক তারাই পারে এটা যে ঠিক আছে আমরা ভালোতে আছি খারাপে আছি সেটা না, সব দিকে তারা ভালো খুঁজে বেড়ায়। আর জেকব মিল্টন সে হয়েছে ব্ল্যাক অ্যান্ড হোয়াইট, সে কালোকে কালো বলে সাদাকে সাদা বলে। এই জিনিসটা কিন্তু সবার পছন্দ না। এই কালোকে কালো সাদাকে সাদা বলতে গিয়ে আমরা অনেকের শত্রু হয়ে যাচ্ছি, যেটা আমাদের প্রফেশন লাইফেও আমরা অনেকের শত্রু, যেমন ঠিক সোশ্যালি পলিটিক্যালি আমরা অনেকের শত্রু হয়ে যাচ্ছি। তাই একদিন ভাইয়াকে বলি যে ভাইয়া যেভাবে আপনি প্রোগ্রাম করতেছেন আর যেসব ইনফরমেশন পাবলিককে দিচ্ছেন, আমার তো মনে হয় জ্যাকসন হাইটসে আমার বোরখা পরে হাঁটতে হবে। তো ভাইয়া বলতেছে কেন? আমি বলে আমি সামটাইম লজ্জা পাচ্ছি এবং সামটাইম মনে হচ্ছে যে পাবলিক আমাকে অ্যাটাক করবে যেভাবে আপনি কথা বলছেন। তো ভাইয়া বলতেছে পাবলিকটা কে তোমাকে অ্যাটাক করার জ্যাকসন হাইটসে? পরে আমাকে বলতেছে সত্য বলতে শিখো এবং সত্যটা অ্যাবজর্ব করতে শিখো, ক্রিটিসাইজটা নিতে শিখো, এইটা আমাকে ভাইয়া বলছে। তারপর যেমন ভাইয়া যখন প্রোগ্রাম করে তখন আমি কিন্তু সেই 2 ঘন্টা ওখানেই বসে থাকি, আমার অ্যাটেনশন ভাইয়ার যে কনভারসেশন গুলো সেদিকেই থাকে। তারপরে অনেক সময় খুব মানে নিজে নিজে খুব রেগে যাই যে এখন এই কথাটা একটু কম বললে হয়, পরবর্তীতে বলুক বা একটু আস্তে আস্তে বলুক, পাবলিক তো বুঝতে পারতেছে। তাই একদিন সেটা বলতেছিলাম এবং থিঙ্ক করি যে জেকব ভাই আজকে এই বাংলাদেশের জন্য যে ইনফরমেশন এবং তার সে যে ইনফরমেটিভ যে বিষয়গুলো তার কাছে আছে, আসলে বর্তমানে আমাদের দেশের জন্য এটা প্রতিটা মানুষের জানা দরকার। আমাদের দেশে যেমন এই যে মিডিয়া, এই মিডিয়ার মাধ্যমে এই যে গণমাধ্যমের জন্য আজকে কিন্তু আমরা
প্রতিটা ঘরে ঘরে আনাচে কানাচে সবার কাছে পৌঁছে যাচ্ছি এবং এই কথাটা শুধু আমার কথা না, এই কথাটা জেকব ভাইয়ের কথা না, এই কথাটা বাংলাদেশের 20 কোটি মানুষের মনের কথা। কেউ ওপেন বলতে পারে না, যেটা জেকব ভাই আজকে আপনাদের সবার সামনে বলে দিচ্ছে। এবং তার এই যে কথাগুলো সত্যতা প্রমাণ করা বা চ্যালেঞ্জ করার জন্য, এটা আমিও এখন বলি যে জেকব ভাই যা বলছে এটা তোমরা চ্যালেঞ্জ করো, তোমরা এটা প্রতিবাদ করো, বলো যে সেটা কোন কথাটা মিথ্যা বলছে। আজকে অনেকে জেকব ভাইয়ের শত্রু, আজকে এই আমেরিকাতে দেখা যায় জেকব ভাইয়ের অনেক শত্রু আছে। পরে আমি ফিগার আউট করলাম আসলে জেকব ভাইয়ের শত্রু হয়েছে জেকব ভাইয়ের মেধাকে কেউ কম্পিট করতে পারে না। আমাদের জয়নাল ভাই প্রথমেই একটা কথা বলে গেছে জেকব ভাই সম্পর্কে, তো সেভাবে যদি বলতে হয় জেকব ভাই সম্পর্কে আমি রাত ভোর করে দিতে পারবো জেকব ভাইয়ের সম্পর্কে বলে, কিন্তু তারপরও তার যে প্রশংসার কথা, যে গুণের কথাগুলো বলে শেষ করা যাবে না। একজন ব্যক্তি হিসাবে আপনারা হয়তোবা জেকব ভাইকে দেখছেন যে না ভদ্রলোক সারাক্ষণই রেগে থাকে বা রাগের কথা বলে সেটা, কিন্তু আমরা জেকব ভাইকে কে কিভাবে মানে নিচ্ছি, কে কিভাবে পিক আপ করলাম জেকব ভাইকে, সেটা হলো বিষয়। আমি তো একদম ওপেন বলি, সব জায়গাতেই বলি। আজকে জেকব ভাইয়ের এই ওপেন কথা বলার জন্য জেকব ভাইয়ের যদি রাজাকার হতে হয়, জেকব ভাইয়ের যদি সেই বিভিন্ন লোকে বিভিন্ন কথা বলে, এটা যদি হতেই হয়, তা আমি বলবো জেকব ভাইয়ের মতো এই জেকব মিল্টন বাংলাদেশে আরো জন্ম নেওয়া দরকার। আজকে যদি এই জেকব মিল্টনের মতো 100 জেকব মিল্টন বাংলার মাটিতে থাকতো, এই শেখ হাসিনা গুম খুমের রানী স্বৈরাচারী সরকার এত দিন থাকতে পারতো না, এর পতন বহুত আগেই হয়ে যেত। তা আমি পলিটিক্যাল সাবজেক্টে কোনো কথা বলতে চাচ্ছি না, শুধু বলতে চাচ্ছি যে এই নাগরিক টিভি আজকে যে তাদের ভূমিকা সারা বিশ্বে, আমরা যে যেখানেই বাংলাদেশে আছি না কেন, এই নাগরিক টিভি গণমাধ্যম আমাদের প্রতিটা মানুষের ডোরে ডোরে আজকে উইথ স্টেট টক উইথ জেকব মিল্টন একে নিয়ে পৌঁছাচ্ছে এবং প্রত্যেকটা মানুষ তার নিজেদের বিবেক বিবেচনা দিয়ে আজকে তারা ভয়েস তুলতে পারছে এবং একটা জিনিসই জানে, বর্তমান বাংলাদেশকে এই ফ্যাসিস্ট সরকারের হাত থেকে যদি রক্ষা করা না যায়, তাহলে এই 55,000 বর্গ মাইলের মধ্যে যে আমাদের ভূমি এবং আমাদের যে পতাকা, এটি রক্ষা করা সম্ভব হবে না। ধন্যবাদ সবাইকে। আপনারা যারা এই জেকব ভাইরা অনিশের যারা আছেন এবং জেকব ভাইরা এই টক শো যারা দেখেন, আমি বলি যে এই নাগরিক টিভি যতদিন আছে, স্টেট টক উইথ জেকব মিল্টন এটা চলবে। তাতে যে সরকারি আসুক না কেন, আমরা কেউই জেকব ভাইকে এই প্রোগ্রাম থেকে বন্ধ করতে পারবো না। ধন্যবাদ আপনাদেরকে, সবাই ভালো থাকবেন, জেকব ভাইয়ের জন্য দোয়া করবেন, আল্লাহ তাকে দীর্ঘজীবী করুন। ধন্যবাদ। আসসালামু আলাইকুম। Bangladeshi journalism, and he's the one founder of Nagorik TV, and he's the one at first approached me to do the Straight Talk with Jekub Milton. Thank you, কৃতজ্ঞতা। আসসালামু আলাইকুম। নিশ্চয়ই আপনারা ভালো আছেন, আজকে ওয়েদারও খারাপ এবং আসলে আমি আবেগ আপ্লুত এ কারণেই যে আমরা যখন এটা শুরু করি 2015-এ 15 সালে, সে সময় অনেক ঘাত প্রতিঘাত আমরা পার করেছি, এটা সত্য কথা। এবং আমরা 2 বছর IPTV-তে ছিলাম এবং আমার মনে আছে টাইম টেলিভিশন এখানে এসছে। টাইম টেলিভিশন ঠিক আমাদের পরে শুরু করে, আমরা 2 বছর ছিলাম, পরে দেখলাম যে না, এই IPTV-তে আমরা থাকবো না, then we decide to go social media। তার কারণ আমার কাছে মনে হয়েছে যে সোশ্যাল মিডিয়া ইজ a huge impact to the people, এবং সেটা আমরা প্রমাণ করছি। সিম্পলি আমি একটা ছোট্ট ভিডিও আপনারা আজকে দেখেছেন, যারা অনলাইন দেখেন। বিরোধী গুজবের জবাব দিতে ছাত্রলীগের 10,000 নেতা কর্মীকে প্রশিক্ষণের উদ্যোগ নিয়েছে
আওয়ামী লীগ। শুক্রবার বঙ্গবন্ধু এভিনিউ কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে কর্মশালার মাধ্যমে এই কার্যক্রম শুরু হয়। প্রশিক্ষণ শেষে নেতাকর্মীরা গুজব ঠেকাতে উপজেলা পর্যায় পর্যন্ত সক্রিয় ভূমিকা পালন করবেন বলে আশা আয়োজকদের। আবুল সেনের রিপোর্টে বিস্তারিত। আওয়ামী লীগের জন্য একটা খারাপ ক্ষমতা থেকে সরানোর আগে এই চিন্তা পাকিস্তানে গিয়েছিল। দেউলিয়া হওয়ার পথে দেশ কিংবা গ্রাহকের টাকা ব্যাংকে নেই এমন নানা গুজব সম্প্রতি সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে। এটা কেন দেখালাম? এই অনলাইনে প্ল্যাটফর্মে, ভার্চুয়াল প্ল্যাটফর্মে 20 থেকে 25 জনের বেশি যারা কথা বলে, যারা এই শেখ হাসিনার বিরুদ্ধে কথা বলে, গণতন্ত্রের পক্ষে কথা বলে। Why নাগরিক টিভি? Why Jacob Milton? Why নাজমুল সাকিব? Why টিচার? আমার এবং নাজমুল সাকিবের বিরুদ্ধে 7টি মামলা করা হয়েছে ডিজিটাল সিকিউরিটি অ্যাক্ট বাংলাদেশে। আমার বিরুদ্ধে মামলা করা হয়েছে মন্ট্রিয়ালে, আমি আই এম ফ্রম মন্ট্রিয়াল, মন্ট্রিয়ালে তারা মামলা করেছে, ঢাকা থেকে উড়ে এসে মামলা করেছে। আমাদেরকে কথা বলতে হবে কেন? ওয়াই নাগরিক টিভি? আমরা কেন কথা বলবো? বাংলাদেশে 34টা গণমাধ্যম, টেলিভিশন। ওয়াই নাগরিক টিভি? ফেসবুক, ইউটিউব বেসড প্ল্যাটফর্ম। আমাদেরকে মানুষ কেন ফোন করবে, কেন তাদের কথাগুলো বলবে, কষ্টের কথা? ওরা তো বলবে ন্যাশনাল মিডিয়াতে, মেইন স্ট্রিম মিডিয়াতে। এই আমরা যে কথাগুলো বলি সেগুলো তো মেইন স্ট্রিম মিডিয়াতে আসবে, আমরা কেন বলবো? এখন প্রশ্ন হচ্ছে, মেইন স্ট্রিম মিডিয়া যদি না বলে, কাউকে না কাউকে তো রিং বাজাতে হবে। সো আমরা ওই দায়িত্বটা নিয়েছি। একটি গণমাধ্যমের কাজ কি? একটি গণমাধ্যমের কাজ এন্টি এস্টাবলিশমেন্ট করা। এন্টি এস্টাবলিশমেন্ট কি? এই এন্টি এস্টাবলিশমেন্ট হচ্ছে গণমাধ্যমের কাজ। একটা সাংবাদিকের কাজ কি? প্রশ্ন করা, সত্য উদ্ঘাটন করা, জনগণের পক্ষে কথা বলা। আমাদের দেশের সাংবাদিকরা কি জনগণের পক্ষে কথা বলছেন? আমাদের দেশের মেইন স্ট্রিম মিডিয়া কি জনগণের পক্ষে একটি কথা বলে? তাহলে আমরা জনগণের পক্ষে কথা বলতে চাই। এই জনগণের পক্ষে কথা বলতে যেয়ে যদি আমাদেরকে গুজব কথা বলে, আমাদের কোনো অসুবিধা নেই। আমরা চ্যালেঞ্জ করছি, আজকে এখানে আপনারা যারা আছেন চ্যালেঞ্জ করে দিচ্ছি, আমাদের একটি তথ্য যদি কেউ প্রমাণ করতে পারে যে গুজব, আমি আপনাকে বলছি, ওয়াদা দিয়ে যাচ্ছি, প্রমাণিত হলে আমরা আর একদিন এই আমাদের কার্যক্রম চালাবো না, সব বন্ধ করে দেবো। আমরা যা বলছি প্রমাণ করতে হবে। যদি কেউ প্রমাণ করতে পারে যে আমরা গুজব ছড়াই, আমরা বন্ধ করে দেব, আমাদের কার্যক্রম স্থগিত করে দেব। সম্মানিত দর্শক, আমার মনে অনেক বেশি কথা বলতে, আমি শেষ করতে চাই এভাবে। জ্যাকব মিল্টন, ওনার সাথে আমার 24 বছরের সম্পর্ক, এবং ওনার সাথে আমার সম্পর্কটা অনেকটা টক মিষ্টি ঝালের মতো। এবং আমি ওনার সম্পর্কে অনেকে অনেক ধরনের কথা বলে, আমিও বলি, কিন্তু আমার প্রশ্নটা হচ্ছে যে জ্যাকব মিল্টন এই যে সাহস করে কথা বলেন, এই যে ডোন্ট কেয়ার, আমরা সত্য কথা বলে, অর্থাৎ সাদাকে সাদা, কালোকে কালো। আপনি আমাকে বলেন তো ভাই, এই 19 কোটি জনগণের মধ্যে কয়জন জ্যাকব মিল্টন আপনি খুঁজে পাবেন? বলেন আপনি, যারা
এই ফ্যাসিস্ট গভর্নমেন্টের বিরুদ্ধে কথা বলতে পারবে? কয়জন বলে? টিটো রহমান বলে, জ্যাকব মিল্টন বলে, নাজমুস সাকিব বলে, আর অন্যান্য আরো যারা আছে 2-4 জন বলে। তাহলে এই কয়জনই বলবে? 16 কোটির মানুষের মধ্যে এই কয়জন? কেন আমরা কেন কথা বলি না? আমরাই প্রথম শুরু করেছি। আমরা বলছি না কথা বলতে হবে। আমরা কথা বললে আমার বাসায় পুলিশ পাঠায়, সাকিবের বাসায় পুলিশ পাঠায়, আমার বোনকে ইন্টারোগেশন করে, আমার ভাইকে থানায় নিয়ে বসে রাখে, আমার বোনের বাসায় বোন যে বসে থাকে এনএসআই এর অফিসে। কেন? এবং সর্বশেষ করেছে আমার বিরুদ্ধে মামলা দিয়েছে, আমার ওয়াইফের হাজবেন্ডের বিরুদ্ধে মামলা দিয়েছে, সাকিবের শালার বিরুদ্ধে মামলা করেছে। এখন আপনি আমাকে বলেন যে আজকে আমরা কি চেয়েছি? আমরা চেয়েছি বাক স্বাধীনতা, আমরা চেয়েছি ভোটের অধিকার দিতে হবে, আমরা চাইছি একটি ফেয়ার ইলেকশন দিতে হবে। আচ্ছা, এটা কি অন্যায়? এটা তো অন্যায় না। তো আমরা এই জিনিসটি চাই, এই কথাটি জ্যাকব মিল্টন বলছেন। এখন জ্যাকব মিল্টন দেখুন, আজকে 34টা টেলিভিশনে তারা এটা প্রচার করেছে। জ্যাকব মিল্টন গুজব ছড়া, টিটো রহমান গুজব ছড়া, নাজমুস সাকিব গুজব ছড়া। এটা কি জাতীয় একটি ন্যাশনাল মিডিয়াতে প্রচারযোগ্য? নো। প্রচার তোমাকে বলতে হবে যে এটা গুজব, এটা গুজব, এটা গুজব। তুমি মুখস্থ কথা বলে দিলে গুজব। কি গুজব ছড়িয়েছি আমরা, প্রমাণ দাও। তো এখন এটাই হচ্ছে বাস্তবতা। তো আমি যেটা বলছিলাম, জ্যাকব ভাইয়ের মতো আমরা আরো মানুষ চাই। আপনারা যারা কথা বলতে চান আমাদের প্ল্যাটফর্মে, যদি মনে করেন যে হ্যাঁ কথা বলতে চান, সাহস আছে, আসুন কথা বলুন। সবাইকে অনেক ধন্যবাদ, কৃতজ্ঞতা। এবং আমাদের যদি কোনো ভুল হয়ে থাকে, আমরা যদি কোনো ভুল করে থাকি, আপনারা চোখে আঙ্গুল দিয়ে আমাদের দেখিয়ে দেবেন, আমাদের ভুলগুলো ধরিয়ে দেবেন। আমরা ওয়েলকাম করব আপনাদের পরামর্শ, আমরা মাথা পেতে নেব। সবার প্রতি কৃতজ্ঞতা। ভালো থাকবেন। যিনি বাংলাদেশের স্বাধীনতা সর্বপ্রথম মহান পুরুষ ছিলেন। আমি নাগরিক টিভির একজন ভক্ত। আমি প্রতি অনুষ্ঠান দেখি, আমার ভালো লাগে। ইউটিউবের কথা ভালো লাগে, তোর সাকিব ভাই ভালো লাগে, এই জন্য আমি আজকে আসছি। বিশেষ করে নিরূপা, তোমাদের আমাদের জনেল ভাই বলার পর আমি আসতাম, আগে আসতাম, কিন্তু ওনার বলার পরে আমি আসছি, এই জন্য ধন্যবাদ। কিন্তু আমার বলার অনেক কিছু ছিল, কিন্তু সময় অভাবে বলতে পারতেছি না। কিন্তু আমার একটা কোশ্চেন মিটন ভাইয়ের কাছে, যে আপনি কেন বাংলাদেশের সবচেয়ে জনপ্রিয় দল বিএনপি কে আপনি অধীন নিতে চেষ্টা করেছিলেন? এই জন্য এটা আমি জানতে চাই। থ্যাংক ইউ। আসসালামু আলাইকুম। আমি আসলে জ্যাকব ভাই সম্পর্কে কিছু বলতে চাই। আমি নাগরিক টিভি আমি দেখি, মাঝে মাঝে আমি দেখি, আমি ওনার কথাগুলো শুনি। আসলে আমি জ্যাকব ভাইয়ের কাছে যখন আসিনি, তখন আমি ওনার সম্পর্কে অনেক নেগেটিভ কথা শুনেছি, কিন্তু আমাকে অনেকে বলেছে যে ওনার এই দিকে পাই দিবেন না। তো আমি একটা পারপাসে ওনার কাছে এসেছি, এবং আমি একটা মনে করি যে একটা কথা আছে ইংলিশে, যে কখনো বইয়ের মলার দেখে ভেতরের কোনো জিনিস জাজ করবে না। হ্যাঁ, তো আমি সেজন্য আমি যখন জ্যাকব ভাইয়ের কাছে গিয়েছি এবং আমি ওনার কাছে দেখেছি এবং ওনার খুব কাছে থেকে আমি ওনাকে দেখার চেষ্টা করেছি। আমি আসলে মানুষকে অবজার্ভ করি, মানুষকে না জেনে কোনো কিছু বলা আমি পছন্দ করি না। তো দেখলাম যে আসলে মানুষটা এতটাই খোলা মনের, এবং মানুষকে আমি এভাবে বলি যে একেবারে ম্যান হলে যে কেউ পড়ে যায় তাকেও টেনে তুলে, এটা আমি দেখেছি। হ্যাঁ, আর বাস্তবতা হচ্ছে যে উনি আসলে ওনার কাছে সবাই আসে। অনেকে একটু শুনতে খারাপ লাগে যে রাতের অন্ধকারও চলে আসে ওনার কাছে সাহায্য নিতে, কিন্তু উনি কিন্তু কারো কাছে যায় না। কিন্তু ওই মানুষগুলোই দেখি যে ওনার কাছে উপকার পেয়ে পেছনে গিয়ে ওনার নামে বদনাম করছে।
আমি এটা নিজে শুনেছি, নিজে দেখেছি, তো আমি যেটা দেখেছি সেটাই আমি বলছি এখানে। তো আমি ওনাদের নাগরিক টিভি এবং ওনাদের সত্য কথা, ওনারা সুন্দর করে এগিয়ে যাক। উনি একজন মানবাধিকার কর্মী এবং মানুষের জন্য কাজ করে যাচ্ছেন, মানুষকে হেল্প করছেন। আমিও ব্যক্তিগতভাবে মানুষকে হেল্প করা খুব পছন্দ করি, তো আমি ওনাকে খুব ভালোবাসি আমার বড় ভাই হিসেবে। উনিও সবসময় আমি যখন ওনার অফিসে যাই আমাকে কেউ কাউকে পরিচয় করে দেয়, এটা আমার একটা বোন। এই পরিচয়টা কিন্তু আসলে খুব ভালো লাগে যে ওনার মতো একটা মানুষের আমি কাছে গিয়েছি, দেখেছি, জেনেছি। তো ওনার সম্পর্কে আমি আজকে অনেক ছোট করেই বললাম, ওনার সম্পর্কে অনেক কিছু বলা যাবে। তো আজকে আমি নাগরিক টিভির এখানে এসে আমি একটা মেসেজ দিতে চাচ্ছি। আমি ক্লিয়ারলি কথা বলছি, এটা আমি যখন আপনার সাথে কথা বলি, আপনার চ্যানেলের কথা বলি, আমি বলছি ভাষাগুলো আসলে আমার প্রশ্ন, আর আপনি যিনি চলে যাচ্ছেন, যেটা হচ্ছে তাকে নিয়ে যখন কথা বলেন অত্যন্ত অশ্রুতি মধুর কথা বলেন, ভাষাটা একান্তই অন্যরকম হয়ে যায়। এটা আমি বাংলাদেশে যারা ওই পন্থী তাদের পক্ষ থেকে একটা কষ্ট আছে। আপনি তাদের কষ্ট কেন এই ভাষায় কথা বলেন তাকে তা বলতে চাই না সেগুলো। আপনি একটু আপনার মনে কি কষ্ট আছে, এমনকি সেই কষ্ট আমারও আছে। একে আমরা কেউ কোন দেশ প্রেমিক লোক একে এক কষ্ট হচ্ছে আপনি কেন এরকম জঘন্য উলঙ্গ ভাষায় কথা বলেন। আপনার নামটা যদি একটু বলেন। আমি আমার নাম হচ্ছে মুশফিকুর রহমান। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ মুশফিকুর, টাইম টেলিভিশনের প্রতিনিধি। চমৎকার করে বলেছেন। সত্য কথা, আমরা প্রচন্ড চাপের মধ্যে থাকি বলতে একটা জিনিস আপনি লক্ষ্য করুন, 14 বছর ধরে একটি সরকার ফ্যাসিস্ট স্টাইলের একটি দেশ চালাচ্ছে। বাংলাদেশে কেউ কথা বলতে পারছি না। আমরা যখন আমরা এখান থেকে বলছি কথা, তখন আমাদের আত্মীয় স্বজন, বন্ধু বান্ধব, এই যে একটা ভয়ের সংস্কৃতি তৈরি হয়। এখন ওটাকে ওভারসিট করা খুব কঠিন কাজ। ভাই আমার চমৎকার করে বলেছে, আমাদের জন্য এটা আসলেই খুব চ্যালেঞ্জিং, সাংঘাতিক চ্যালেঞ্জিং। কারণ আপনারা নিশ্চয়ই জানেন যে আমাদের একটু ডিফারেন্ট আমাদের কার্যক্রম। আমরা কিন্তু স্পেশাল রিপোর্ট করি, অর্থাৎ ইনভেস্টিগেটিভ রিপোর্ট করে নাগরিক টেলিভিশন। আমরা একদম ঘটনা যেটা সাকিব করে, সাকিব হচ্ছে ইজ দ্য হিরো, রিয়েল হিরো অফ নাগরিক টিভি। নাগরিক টিভির প্রাণ আমি কিছু না, নাগরিক টেলিভিশনের প্রাণ হচ্ছে নাজমুস সাকিব। He is the hero, he is the real hero. ঠিক আছে? So he manage everything. আমি শুধু ও যা বলে আমি করি, এবং এটাই বাস্তবতা। ঠিক আছে? He is the hero. তো এখন ওরও চাপ, আমারও চাপ, প্রচন্ড চাপ। এই চাপটা আমরা অবশ্যই ফেস করি, এবং আমার কাছে যেটা মনে হয় আমরা এই চাপটার অনেক অংশ আমরা জ্যাকব মিল্টনের উপরে ফেলে দেওয়ার চেষ্টা করি। উনি হচ্ছেন আমাদের কি বলবো, উনি আমাদেরকে সেভ করেন, সোজা কথা। এক্স্যাক্টলি, উনি হচ্ছেন আমাদের পাওয়ার হাউস। জ্যাকব মিল্টন ইজ আওয়ার পাওয়ার হাউস, ট্রাস্ট মি। আমরা এরকম আরো অনেক জ্যাকব মিল্টন চাই। সো থ্যাংক ইউ ভাই, আপনাকে প্রশ্ন করার জন্য। আমি এই ভাই, আপনি মুশফিকুর রহমান সাহেব যে প্রশ্নটা করেছে, আমি উত্তরটা টিটু ভাই সুন্দরভাবে দিয়েছে, বাট উনি কোর অফ দ্য কোয়েশ্চেন যেভাবে আর্টিকুলেট করতে পারেননি, আমি একটু করে দিচ্ছি। আপনারা প্রেশারটা কিভাবে নিচ্ছেন? নাগরিক টিভি তাদের টেলিভিশনে
তারা কারো উপরে নির্ভর করে না যে আমাকে একটা বিজ্ঞাপন দেন, এই পয়সাটা দিয়ে আমরা চালাবো, কাউকে এসে বলবো এই অনুষ্ঠানটা প্রযোজনা করেন, আমরা এই অনুষ্ঠানটা চালাবো। আমি টিটু রহমানকে দেখেছি তার নিজের পকেটের পয়সা, সাকিবকে দেখেছি তার পকেটের পয়সা খরচ করে তারপরে তারা ইনভেস্টিগেটিভ জার্নালিজম তারা করে, তারা এই টিভিটাকে চালিয়ে নিচ্ছে। এখন যেই মুহূর্তে বিজ্ঞাপনের জন্য যদি কারো উপরে নির্ভর করতে না হয়, কারো কাছে চাঁদা তুলতে না হয়, তাহলে তারা যেটা ভালো মনে করছে এটা তারা চালায় নিতেছে। এই জন্যই কারো ওনাদের এই প্রেশারটা নিজেদের, এই সাকিব যা ইনকাম করে তার 3 ভাগের 2 ভাগ এই নাগরিক টিভিতে দিচ্ছে, টিটু রহমান 4 ভাগের 3 ভাগ নাগরিক টিভিতে দিচ্ছে। তো তাতে এই প্রেশারটা ওনারা নিজেদের ঘাড়ে নিয়ে সামনে এগিয়ে যাচ্ছে, যেহেতু ওনারা কারো উপরে রিলাই করেন না। আমি জয়নাল ভাইয়ের প্রশ্নটা আসে, উনি বলছে আমি কি করে এতটা নেগেটিভ হই। আমি আপনাদেরকে একটা কথা বলি, আমার কুকুর যত ভদ্রই হোক, আমি যদি ওকে শিখাই আসসালামু আলাইকুম আসসালামু আলাইকুম, আমার কুকুর সে কি বলবে ওয়ালাইকুম সালাম? সে কি এটা বলবে? আমার কুকুর বলবে খেউ। That's the language my dog understands. Kheu. Right? Okay. So now I am saying something with someone, her name supposed to be Hasina Sheikh, a diabolic liar, a pathological liar, barked like a dog. Does she have any other name? Tell me. আমি একজন মিথ্যাবাদীকে যদি মিথ্যাবাদী বলি, একটা চরিত্রহীনকে চরিত্রহীন বলি, একটা প্রস্টিটিউটকে প্রস্টিটিউট বলি, does they have any other name? Tell me, I'm going to change my language. তো অনেক সময় জয়নাল ভাই যে কথাটা বলেছে আমি জানি, আমরা ভদ্রতা দেখাইতে দেখাইতে এমন একটা স্টেজে এসে দাঁড়িয়েছি যেখানে মিথ্যা কথাটা সত্য কথাটাকে ওভাররুল করে। আর আমি কি চাই জানেন? সত্যটা যেন মিথ্যাকে সবসময় ওভাররুল করে। এটা যদি আমি ভদ্রভাবে বলি, ভাই হাসিনা আপা আপনি আমার কথা শুনেন, আপনাদেরকে আমি বলে রাখি আমার এই কথা কোথাও যাবে না। আর আমি যখন বলি এই বেটি আমার কথা শোন হারামজাদি, দেখবেন ওই বেটি আমার কথা শুনছে। I'm sorry, আমি ওনাকে সালামও দিতে চাই। আমি যদি বলি আসসালামু আলাইকুম, উনি উঠে কি কয় জয় বাংলা কো। আরে ভাই আমি জয় বাংলা দিয়ে কি করবো? আমি তো বলছি আসসালামু আলাইকুম। না, এটা বলা যাবে না। এখন আমাকে বলেন আমি কিভাবে তার এইখানে ভদ্র আচরণটা করবো? এবার আমি আমার শ্রদ্ধেয় বড় ভাই খসরু ভাই আমাকে প্রশ্নটা করেছে যে উনি মনে করে যে আমি বিএনপি করি এবং বিএনপির জন্য ওকালতি করি, উনি আমাকে কথাটা বলে। একটা কথা আমি বলি, আমি হিউম্যান রাইটস এর উপরে কাজ করি। আমি যখন হিউম্যান রাইটস এর উপরে কাজ করি, হিউম্যান রাইটস, হোয়াট ইজ দ্য ডিউটি অফ এ হিউম্যান রাইটস অ্যাক্টিভিস্ট? Human rights activists always fight against the incumbent. Incumbent হইতেছে ক্ষমতাসীন, those who are in power. এখন আমি যদি আজকের এই মুহূর্তে ক্ষমতা কে আছে, অবৈধ থাকুক বৈধ থাকুক, আওয়ামী লীগ আছে, হাসিনা শেখ আছে, বাংলাদেশের মানবাধিকার নিয়ে যদি আমি কাজ করি তাহলে আমার কার সাথে যুদ্ধ করতে হবে? ক্ষমতাসীনদের সাথে না 10 বছর আগে যারা ক্ষমতায় ছিল? এই মুহূর্তে যারা ক্ষমতা আছে তাদের বিরুদ্ধে আমার যুদ্ধ করতে হবে, তাদের বিরুদ্ধে আমার তাদের ভুল ধরতে হবে, তাদের কাছে যেতে হবে। এখন আমি যখন হিউম্যান রাইটস এর উপরে কাজ করি তখন এই ক্ষমতাসীনরা বলে যে কমিশন শুধু আমারই গালি দেয়। এখন কথা হচ্ছে তুমি এখন ক্ষমতায় আছো, আমি কি গালি বিএনপি বা জাতীয় পার্টিরে দেব? তো এখন আমি যখন এই কাজগুলো করি, বিএনপি মনে করে যে কমিশন তো আমার পক্ষে, জাতীয় পার্টি বলে যে কমিশন তো আমার পক্ষে, জামাত ইসলামে বলে আমিও তো তাদের পক্ষে। কিন্তু আসলে আমি কোন রাজনীতি করি না। আমার রাজনৈতিক দলের নাম হচ্ছে বাংলাদেশ। আমি বাংলাদেশের দালালি করি, বাংলাদেশের পক্ষে যে কাজ করবে আমি তার সাথেই আছি। এখন বর্তমান সরকার যদি মানবাধিকার লঙ্ঘন করে, অনৈতিক কাজ করে, মিথ্যা তথ্য দেয়, আমি তার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করি। এখন প্রতিবাদ করলে কেউ যদি মনে করে আমি বিএনপির, জামাতের অথবা জাতীয় পার্টির, এটা মনে করতেই পারে। কারণ কি, বিরোধীরা এইভাবেই কথা বলে। আজকের আপনাকে আমি আবার বলি, খসরু ভাই সুন্দর একটা প্রশ্ন করেছে, এই গভর্নমেন্ট যদি চলে যায়, এরপরে যদি বিএনপি গভর্নমেন্ট আসে, আমার স্ট্রেট টক উইথ জেকব মিল্টন কি থাকবে? আমি খসরু ভাইয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলতে চাই, আমি এখানে টকশো করা শুরু করেছি ভাই 90 সাল থেকে। আমি
খালেদা জিয়া এবং তারেক জিয়াকে যেই নোংরা ভাষায় কথা বলেছি খাম্বা নিয়ে, আপনারাও এই সমালোচনা করেন নাই। আমি যেগুলো করেছি কেন করেছি জানেন? খারাপ আমি করলেও খারাপ, খারাপ আপনি করলেও খারাপ। এবং আমি বিএনপি এবং আওয়ামী লীগ সবাইকে বলছি, allow me to praise you guys, do something right so that I can take your side. বিএনপি যখন খারাপ করেছে আমি বিএনপি সমালোচনা করেছি, এবং বিএনপি ভবিষ্যতে যদি কোনোদিন ক্ষমতায় এসে খারাপ কাজ করে, I promise straight talk with Jacob Milton, it will continue. আপনি মনে করেন না আমি তখন বলবো যে তারেক জিয়া খাম্বা চুরি করছে আমি ছাইরা দেই? না ভাই, এটা আমার গ্রামার বুকে নাই। আর আরেকটা কথা, আপনি খসরু ভাই খুবই সুন্দরভাবে বলেছে নাগরিক টিভি কি বিএনপি টেলিভিশন কিনা। উত্তরটা একই রকম। আচ্ছা, এটার উত্তরটা টিটু ভাই দেয়, বাট আমি টিটু ভাইকে দেওয়ার আগে আমি একটু বলি, ঠিক একই ভাবে নাগরিক টিভি, টিটু ভাই কিন্তু 25-30 বছর চিনি তো, উনি একজন মানবাধিকার কর্মী। তো উনি যখন ওনার টেলিভিশন নিয়ে মানবাধিকারের উপরে কাজ করে, দেশের মুক্তির জন্য কাজ করে, তখন অনেকেই মনে করে এটা বোধহয় বিএনপি টিভি, জামাতের টিভি, অমুকের টিভি। আসলে না, বিএনপি যখন আসবে দেখবেন উনিও আমার সাথে সাথে আবার বিএনপির বিরুদ্ধে কথা বলতেছে। তো টিটু ভাই, না এটা শুধু বলি, আপনারা নিশ্চয়ই জানেন সবাই যে তারেক জিয়ার সাথে আমাদের মিটিং ছিল, আমি ছিলাম, সাকিব ছিল, আমরা 1 ঘন্টা 7 মিনিট তার সাথে কথা বলেছি। রইল বোকাপাট, তারা রইল বোকাপাট, ভেঙে ফেল করলে লোপাট, রক্ত জমাট শিকল পুজোর ভাষণ বেদি। ওরে ও তরুণ নিশান, ওরে ও তরুণ নিশান, বাজে তোর সবাই বিশাল ধ্বংস নিশান, মুলুক প্রাচীর প্রাচীর ভেদি। তারা রইল বোকাপাট।